हालेलुया। आइए सब अपनी अखां नूं बंद करिए। अज की इबादत के लिए खुदाबंद दा शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ाइए खुदाबंद नूं, क्योंकि वही योग है जो सानू जिंदगी बख्शदा, सानू साह बख्शदा है, सानू अपने कदमां दे विच लैके आंदा है। सब अपनी अखां नूं बंद करिए और प्रार्थना की हालत दे विच चले जाइए। सच्चा जिंदा मेहरबान खुदाबंद पिता परमेश्वर प्रभु यसु मसीह नासरी दे जिंदा नाम च असीं तुहाडा शुक्र करदे हां खुदाबंद जी, अज दे दिन और समय दे लई जो साडे सबना दी जिंदगियां दे विच बख्शिया। तुहाडा शुक्र करदे हां मेरे प्रभु। बहुतेरे लोग अज दा दिन देख ही नहीं पाए खुदाबंद, तुसीं सानू जिंदा रखिया, तंदुरुस्त रखिया और संभाल के रखिया। सब तो वध के अपने कदमां च आउण दा मौका दिता मेरे परमेश्वर। असी दिल की गहराई तो तुहानू धन्नवाद की भेंट चढ़ाउंदे हां मेरे प्रभु। जे तुसीं निगाह ना करदे तो असी बचाए ना जांदे मेरे प्रभु। तुहाडी तरस भरी निगाह साडे उपर होई आ मेरे खुदाबंद, असी तुहाडा शुक्र अदा करदे हां प्रभु। अज दे गीता भजनां दे लई धन्नवाद करदे हां मेरे खुदाबंद, और अज दे प्रीचिंग दे लई शुक्र अदा करदे हां मेरे प्रभु कि तुहाडा पवित्र आत्मा अगवाई करे, तुहाडा पवित्र आत्मा खुदाबंद तर्जमा करन दे विच मदद करे खुदाबंद। हर एक शब्द तुहाडी वल्लों हो जाए प्रभु, जां तुहाडे लोगां दे कन्नां दे राहीं दिलां तक वचन की आवाज़ पहुँचदी आ ते जिंदगियां तब्दील होण मेरे प्रभु जी। गुनाहगार नजात पाउण मेरे खुदाबंद ते बीमार चंगे होण मेरे परमेश्वर, क्योंकि बाइबल तो यही साबित करदा कि वचन सुनते सुनते भी लोग चंगे हो जाते हैं मेरे खुदाबंद। अपने लोगों के घट विश्वास का उपाय कर दिओ मेरे खुदाबंद, तां जो वधदे होए विश्वास नूं दिखाउंदे होए तुहाडे कोलों बरकत लै सकन खुदाबंद, अपनी आशीष लै सकन, अपना छुटकारा लै सकन, अपनी चंगाई लै सकन मेरे परमेश्वर। असी दिल की गहराई तो तुहाडा धन्नवाद करदे हां मेरे प्यारे प्रभु जी। और मेरी विनती आ खुदाबंद कि हुण तुहाडा पवित्र आत्मा तुहाडे बंदे दी बोलण दे विच और तुहाडे लोगां दी सुनण समझण दे विच सहायता करे मेरे प्रभु, और साडे सारियां दी अमल करन दे विच सहायता करे मेरे परमेश्वर। असी धन्नवाद करदे हां खुदाबंद, तुहानू प्यार करन वाले बन जाइए मेरे खुदाबंद, और वड्डी किरपा दी मंग करदे हां मेरे परमेश्वर। शुक्रगुजारी करदे होए अज दी प्रार्थना नूं यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन आमीन। हालेलुया। खुदाबंद दा शुक्र है अज दे दिन दे लई जो परमेश्वर ने तुहाडी और मेरी जिंदगी दे विच बख्श दिता है। खुदाबंद दे मन नूं चंगा लगा कि वो अपनी हजूरी दे विच तुहानू और मैनू लैके आवे। मैं बिलीव करदा हां कि तुसीं अपने घरां परिवारां दे विच सुरक्षित आ और लगातार रूटीन दे विच बाइबल दा अध्ययन करदे पे आ, वचन दे ज्ञान दे नाल अपने आप नूं भरदे पे आ, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होएगा तो इंसान गुमराह हो सकता है, शैतान के प्लान का हिस्सा बन सकता है। शैतान अगर उन्होंने डिगाना चाहता तो वह इंसान डिग सकता है अगर उन्होंने वचन का ज्ञान नहीं आता। इसलिए बाइबल का पढ़िया जाना इंसान की जिंदगी च बहुत जरूरी है, बाइबल का समझिया जाना इंसान की जिंदगी च बहुत जरूरी है, और बाइबल के नाल समय बिताया जाना इंसान की जिंदगी च बहुत जरूरी है। अगर खड़े रहना चाहते हैं, अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं, अगर बाइबल दी बरकतां नूं अपनी जिंदगी दे विच हासिल करना चाहते हैं, बोलो हालेलुया। मैं बाइबल दे विचों अज असीं कुछ सीखण आया, जो वचन का टाइटल है कि बहुते प्यार के कारण की हुंदा है। मैं बाइबल दे विच तुहाडे नाल दो तीन गल्लां सांझियां करनियां आ कि ज़्यादा प्यार करन दे नाल की होएगा। बाइबल दे नाल, परमेश्वर दे नाल, परमेश्वर दे वचन दे नाल, परमेश्वर दी हजूरी दे नाल केड़ा इंसान है जिहड़ा ज़्यादा प्यार करेगा प्रभु नूं, केड़ा इंसान है जिहड़ा घट करेगा, केड़ा इंसान है जिहड़ा लिमिटेड करेगा, केड़ा इंसान है जिहड़ा अनलिमिटेड प्यार जिहड़ा आ खुदाबंद नूं करेगा, अपना जीवन समर्पित कर देगा परमेश्वर दे कदमां दे विच। अज असीं उन्हां गल्लां तो थोड़ा जिहा जानकारी प्राप्त करनी है, ज्ञान लैना आ, तां जो अज दे वचन तो जो असीं सीखीए साडी जिंदगी दे विच 100 दा 100 गुना फलदायक होवे। बोलो आमीन हालेलुया। मैं बाइबल दे विच पढ़िया आ कि बाइबल कहंदा ज़्यादा प्यार दे कारण, बहुते प्यार दे कारण जिहड़े पाप आ वो ढक ले जाते हैं। हालेलुया। साडा ज़्यादा खुदाबंद नूं प्यार करना, साडा ज़्यादा बाइबल दे वचनां नूं प्यार करना या अध्ययन करना, क्योंकि बाइबल उही पढ़ेगा जिन्हों खुदाबंद दे नाल प्यार आ, जिन्हों ज्ञान लैण दे नाल प्यार आ, जिन्हों पता बाइबल नूं पढ़न दे दौरान मैनूं की प्राप्त होना है,
ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ घुटने टेकेगा भी और बाइबल ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜੱਕੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਧੂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਹੜਪ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਦ ਦਾ ਮਧਰਾ ਸੀਗਾ, ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਪੇੜ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੇਖਣ ਦਾ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਕੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਜੱਕੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਤੋਂ ਮੈਂ 2 ਗੁਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੌਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੁੱਗਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਿੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਈ ਆ, ਨਜ਼ਾਤ ਆਈ ਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਆਈ ਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਆਈ ਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਇਆ ਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਓ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੱਕੀ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਤ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਆ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੋਂ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਜੱਕੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜੱਕੀ ਦੇ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦਾ ਮਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਆ, ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ, ਕੱਲਾ ਜੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜੱਕੀ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਕਿਉਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 6:46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਕ ਸੁਧਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਖੁਦ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਲਝਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਵਚਨ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ? ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਛਿਦ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਧੋ ਸੁੱਟੋ, ਡੁਬਕੀ ਵਾਲਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਦੀ ਸੰਡੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ, ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਦੀ ਸੰਡੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਪੁਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੰਗਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੁੜਦਾ ਆ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸਤੇ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਲੋਕ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਕਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਅਗਰ ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ।
ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਓਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਏਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਏਗੀ? ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ? ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਪਾਪ ਦੀ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਦੀ ਲੇਅਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੇਅਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਦੀ ਲੇਅਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਂਦਾ ਆ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨੱਠਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੋਟੀਫਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਬਚਾਵ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਡੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੀਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ, ਉਹਦਾ 7 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਮੀਰ ਸਾਰੀ ਤੋੜ ਨੂੰ ਖਮੀਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਪ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਅੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਅੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਰਕ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਰਕ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਆ। ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੰਗਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੁਣਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 7 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 36 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਲੂਕਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 7 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 36 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦੇਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਕਦੋਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧੋਤੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਝਣਾ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਲੈਣਦਾਰ ਆ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੰਗ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸ਼ਤ ਰੁਕ ਗਈ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਪੈ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਘਰ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਆਹ ਬੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਝਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਝਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੌਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਉਲਝਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਲਝਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ।
ਜਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉਸ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਆ ਜਾਂ ਉਲਝੀ ਪਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਪਣ ਔਰਤ ਆ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਬੋਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬੋਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਪਣ ਔਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਪਾਪਣ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਦੇਖਣਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। 36 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ। ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਣ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਭਈ ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਰ ਲਿਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਫਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮਹਿੰਗਾ ਅਤਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰੂਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਤਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਔਰ ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦਾ। ਲਿਖਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਵੱਲ, ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਲਿਖਿਆ ਪਿਛਲੀ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਭਿਉਣ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮੇ ਅਤੇ ਅਤਰ ਮਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਪਣ ਔਰਤ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਰੋਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਰੋ ਕੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਤਮਾ ਘਾਇਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਪਾਪਣ ਔਰਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਬੋਲਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਮਨ ਦੇ ਖੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਸੂਲੀਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਤੇ ਚ ਮੈਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰਦਾ, ਢਿਮਕਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਿਆ? ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ। ਰੋਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰੋਣਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ, ਰੋ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬੰਦੂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਨ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਚਨ ਉਚਾਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਸਮੇਂ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਓ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਦਾ ਅਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋੜੇ ਖਾ ਲਏ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਓ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਪੋਥੀਆਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਆ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਉਲਝਣਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੇ ਨਾ,
ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੀਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੂਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਿਆਨ ਲਗਾਣਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਲੱਭਣਗੇ ਆਪਣੀ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਤਰ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਏ। ਉਹਨੇ ਹੰਝੂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਹਾਏ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਖੁੱਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਉਹਨੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਏ, ਏਦਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਕਿ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏਦਾਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤੰਗੀ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਪੈਸਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰ ਗਿੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਕੇ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰ ਮਲਿਆ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਗੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਐਂਡ ਤੇ ਨਰਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦਾ। ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਭਿਉਣ ਲੱਗੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਨ ਭਿਉਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮੇ ਅਤੇ ਇਤਰ ਮਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਧੰਨ ਔਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਲਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕੌਣ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਭੀੜ ਦੀ ਭੀੜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਬਰ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਾਲੇ। ਔਰ ਥੋਮਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਥੋਮਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ 'ਚ ਉਂਗਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਅਗਰ ਤੂੰ ਭਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪਲਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਪਲਟਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੱਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਾਪ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੋਸਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਯਾਰੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਭੇਤ ਵਾਲੀ ਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਆ, ਪਰ ਚੁਣੇ ਘੱਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇਖੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਉਹਨੇ, ਇਤਰ ਮਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਫੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਲਗਭਗ 70 ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚੇਲੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੀਓਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਖਿੱਲਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਭਟਕ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣੋ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮੇ ਅਤੇ ਅਤਰ ਮਲਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਵੀਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਆ ਕੌਣ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਪਣ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬਰਕਤ ਉਤਰਨੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਰਕਤ ਉਤਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਰਕਤ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰੇ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਪਾਪਣ ਔਰਤ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਮੌਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਆ। ਉਸ ਫਰੀਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਮੌਨ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਮੌਨ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਓ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 2 ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀਗੇ? 2 ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ 250 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵਧੇਕ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਗੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਿਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪੈਸਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਮੋਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵਧੀਕ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੈਂ ਠੀਕ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਕਸ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ 3-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ 4-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗਾ। ਜੱਕੀ ਨੇ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਪੇੜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾਈਆਂ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿਲ ਪੜ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਕੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇਖੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੇੜ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਦ ਦਾ ਮਦਰਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਪਰਸਨ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਏਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਬੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਆਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਾਸਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਧੀਕ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਮੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਤੋਲ ਮੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਜਹਾਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਠੀਕ ਨਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ
ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਸ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਵੇਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝੇ। ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਿਆ, ਇਹ ਜੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਲੇ ਆਤਮਾ 'ਚ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਜੋ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਪਏ ਆ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਧਨ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਧਨ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦ ਦੀ ਇਹ ਔਰਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣ ਤੋਂ ਹਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਲ ਨਾ ਮਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਰ ਮਲਿਆ। ਮਹਿੰਗਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਤਰ ਮਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਸੋ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵਚਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਸੋ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤਾ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਹ ਕਾਰਨ ਆ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਇਨਸਾਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਆ ਸ਼ਮਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਰੀਸੀ ਵੀ ਆ, ਔਰਤ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਾ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਫਰੀਸੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਪਟ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਔਰਤ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਿਆ।
ਸਮਝਣਾ, ਵਚਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਏਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਲੇਗਾ, ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਮੈਚ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵਰਸ ਅਟੈਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਚੱਲਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਵਚਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਚਨ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਫਿਰ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। 2 ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਧਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਧਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਬਰਕਤ ਉੱਪਰੋਂ ਆਣੀ ਆ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਉੱਪਰੋਂ ਆਣਾ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਆਣੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਾਂ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਸ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਦਿਲੋਂ ਬਰਕਤ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜੋ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ, ਦਰੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਚਰਚ ਦੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇਖਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਦਿਲ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰੀ ਚਲੋ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਰਚ 'ਚ ਪੋਚੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ਆ ਕੇ, ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਰਚ ਦਾ ਚਮਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚਰਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋੜ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਨਾ ਪਾਪ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਵਾਲੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਆਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀ। ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਬਰਕਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝੋ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਸਨ ਸੋ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਜੋ ਪਾਪ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਬਲੀਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਈ ਵੀ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਾਲੀ ਹੰਝੂ ਬਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕਮੇਲ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਆ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਰੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਿਲੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇੱਥੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਮਤਲਬ ਫਰੀਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮੂਨ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਸ ਔਰਤ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਸਨ, 49 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, क्षमा ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਇਆ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀਆਂ, ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਅੰਤ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਟਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਪਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਸਕਿਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਨਸਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ? ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਤਲਬ ਬਲਵੰਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਤਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਟੀਵੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ YouTube ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਕੰਮ ਫਟਾਫਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸਿਰ ਲਾਵਾਂ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਫ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੇ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਟ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਟ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਤਰਿਆ ਆ ਸਵਰਗ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਤਰਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਦੁਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ क्षमा ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਪ क्षमा ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਆਪਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੋਂਠਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਹੋਂਠਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ। 2-4 ਮਿੰਟ ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। जीसस, हालेलुया, धन्यवाद या रबा शरबारा खबरा नमा शंदरा बाला रबारा नमा से बेरे बेथामा नमा थारा नमा गबारा नमा बेते 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 नमा
धन्यवाद। निर्णय करो यीशु मसीह के सामने, जिन्हें ज्यादा प्यार किया है ਉਹਦਾ मतलब है कि ਉਹਦੇ पाप क्षमा होए, ਉਹਦੇ पाप माफ होने का कारण यह ਸੀਗਾ कि ਉਹਨੇ ਬਹੁਤਾ प्यार किया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हर तरह का बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम दे विच खुदा, लाचारी का बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम दे विच खुदा, बरकतां ना मिलन वाला बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम दे विच मेरे खुदा। तुहाडे लोग छुटकारा पाउण मेरे खुदा, बार बार डिगना बंद हो जावे यीशु मसीह के नाम दे विच। तुहाडे लोग सदा दे लई खड़े होके तुहाडा काम करन यीशु मसीह के नाम च मेरे परमेश्वर। खुदावंद अपना सज्जा हाथ वधाओ इन्हां जिंदगियां दे उपर, जो ऑनलाइन मीटिंग नु देख रहे ने, जो एट प्रेजेंट देख रहे ने अज दी मीटिंग नु मेरे खुदावंद, तुहाडा रूपाक छुए, तुहाडा पवित्र आत्मा स्पर्श दे मेरे खुदावंद। स्वर्ग खुले और अग उतरे मेरे खुदावंद, क्योंकि मैं बिलीव करदा हां इकलौता यहोवा परमेश्वर आ जो अग दे नाल उतर दिंदा है मेरे खुदावंद। होण दे मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा दी अग इन्हां लोगां दे उपर आए, इन्हां बच्चियां दे उपर आए, तुहाडे धीआं पुत्रां दे उपर आए मेरे खुदावंद, और हर तरह दे बंधन दे उपर आए खुदावंद, हर तरह दे गरीबी दे बंधन दे उपर आए, हर तरह दी लाचारी दे बंधन दे उपर आए खुदावंद, हर तरह दे उलझना दे उपर आए खुदावंद, हर तरह दी बुरियां आदतां दे उपर अग उतरे मेरे खुदावंद, और तुहाडे लोग आजाद होण मेरे परमेश्वर, तुहाडे लोग चंगे होण मेरे परमेश्वर, तुहाडे लोग छुट जाण मेरे परमेश्वर। ज़रबा शरबा रगबा नबी रबंदा रबन रबन नबी रबन नबा सिबिर बिंदा रबन रगा रबन नबा रबन नबी रबन नबा रबन रबन नबा रीथा बाबा बसा बथा 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 रबर कर नबी रबन रबन नबा। आशीषित कर मेरे परमेश्वर, आशीषित कर मेरे खुदावंद। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣੇ ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। कहते इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा मेरे परमेश्वर। तुहाडा धन्नवाद अदा करदे हां खुदावंद। साडी जिंदगी दे विच प्यास उत्पन्न कर मेरे खुदावंद, साडी जिंदगियां दे विच भुख नूं उत्पन्न कर मेरे खुदावंद। तुहाडा धन्नवाद अदा करदे हां मेरे प्रभु जी, तुहाडा शुक्र अदा करदे हां मेरे परमेश्वर। तुहाडे नाम दा आदर करदे हां मेरे खुदावंद। तुहाडे लोग नजात पाउण, तुहाडे लोग शिफा पाउण मेरे परमेश्वर। असी वचन दे विचों सुनिया, वचन नूं समझिया पवित्र आत्मा दे द्वारा कि जेदे ज्यादा पाप माफ होए ओदा रीजन ए सीगा, ओदा कारण ए सीगा कि ओ ज्यादा प्यार करने वाला इंसान है खुदा दा मेरे परमेश्वर। अज असी गवाहियां नूं सुणदे हां, वड्डियां बीमारियां तो लोग आजाद होंदे, उन्हां दा कारण असी समझ लिया कि ओ खुदावंद नूं ज्यादा प्यार करने वाले लोग आ। वड्डे नशियां तो छुटकारा पाए हुए लोगों का कारण कि ओ खुदावंद नूं ज्यादा प्यार करके दिखाने वाले लोग आ मेरे परमेश्वर। तुहाडी वड्डी दया उतर आवे, तुहाडी कृपा उतर आवे, तुहाडा अनुग्रह उतर आवे मेरे परमेश्वर। वचन दी गहराई दे विच जाण दे वरदान दे नाल भर दिओ मेरे प्रभु जी। आत्मावां नूं परखण दे वरदान दे नाल भर दिओ मेरे परमेश्वर। असी तुहाडा धन्नवाद अदा करदे हां मेरे परमेश्वर। अगर कोई बीमार वचन सुन रहा है, बाइबल कहंदा कि वचन सुनदे सुनदे लोग चंगे हो जांदे। साडा विश्वास है कि वो इंसान चंगा हो चुका है खुदा। जोड़ां दे दर्दां तो, सर्वाइकल तो, रीढ़ दी हड्डी दे रोगी चंगे हो गए हैं मेरे परमेश्वर। मैं बिलीव करदा हां तुसी छू लिया खुदा, तुसी आजाद कर दिता है मेरे खुदा। बरकतां मिलन दे विच देरी दा गंदा आत्मा दूर हो जावे यीशु मसीह दे नाम च। तुहाडे लोकां दे जिंदगियां नूं परिवारां नूं छड्ड के चला जावे मेरे परमेश्वर। तुहाडे लोग आशीषित होण मेरे प्रभु जी।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਹੀ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅੱਜ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੋਣ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਬਲੈਸਡ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਵੇਂ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਵੇਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕਾਓ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ 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 ਆਮੀਨ। ਮੇ ਗॉड ਬਲੈਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਲੀਵ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਮਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਿਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਿਦੇ ਆ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਤਮਿਕ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਨਾਲ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੋ ਵਾਧੂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁਮਹਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੜਨਾ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ। ਜੋ ਵਾਧੂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਾਧੂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆਪੇ ਉਤਾਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਘੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇ ਗॉड ਬਲੈਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ 100 ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲੈਸਡ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਾਸਟਰ ਰੋਸ਼ਨ ਸੈਮੂਅਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਗॉड ਬਲੈਸ।